Hello students, sorry for the inconvenience that I have not sent videos. In the previous two classes, I have discussed some basic and functionalities of a computer. In today's class, I will discuss block diagram of a computer. So, basically computer is designed using four basic units. So that basic units are input unit, first one. Second one is central processing unit. Shortly we call it as CPU. This CPU again has two unit, that is control unit, arithmetic and logic unit. Control unit is a CU. Shortly we call it as CU. Arithmetic and logic unit we call it as ALU. So third one is memory unit, fourth one is output unit. So these four units are the basic units to design a computer. Okay, so using this four units, so computer is internally connected. Okay, so this is the block diagram of a computer. So this is the input unit, this is the central processing unit, CPU. This is the third unit, that is storage unit. It means memory unit. We can also call it as storage unit. Fourth one is output unit. Okay, so first one is input unit, second one is CPU, central processing unit, third one is memory unit, also we can call it as storage unit, fourth one is output unit. So actually in the previous classes I have told that what is data, what is input unit, what is output unit, what is CPU, and also what is memory. Okay, so why we use all these things. So you have basic idea. Okay, now I will discuss actually how does the computer is connected together and works together. Okay, we know data is a raw facts or a unprocessed information. Data is a unprocessed information. For example, if I want to add two numbers, 5 plus 2, okay, so the result is 7, we know, but computer will do only when we give this uh, unprocessed data to a computer through keyboard or mouse as a input. It will produce the answer, that is 7. Okay, so this is our output. So how does this work, let's see. So ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಮೌಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ 5+2 ಅನ್ನೋದೊಂದು ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಅನ್ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅದಿನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನ್ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮೌಸಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು, ಡೇಟಾನ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಏನೇ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೇಟಾ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಮೊರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so after storing process of computer, then it will send to the central processing unit. ಸೊ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆದಮೇಲೆ
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಅಂದರೆ CPU ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, 5+2 ಅಡಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಸಮ್ ಅರ್ಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಮೊರಿ CPU ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ CPU ಅರ್ಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ addition, subtraction, multiplication, division. So these are all the operations of arithmetic. You all know about this very well. Okay, so logical unit means logical operations. Like in the next chapters I will discuss what are the logic operations. Okay, so just get the idea. Okay, so this information means 5+2. This information will goes to this central processing unit. This will perform the operation on this data. 5+2 is equal to 7. Okay, so after doing this job, this CPU send the information back to the storage unit. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿ 7 ಅಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಎಗೇನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಡೇಟಾ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, CPU ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. CPU ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೂ ಮತ್ತೆ ಆ ಬಂದಿರೋಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಎ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 7. Our output is 7. Okay, so this output information will be displayed in monitor, and also we can get this using printer as a hard copy. ಓಕೆ, ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ 7 ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತೊಗೋಬೋದು. ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಮೌಸ್ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಅನ್ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಡೇಟಾ ಆಗಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರೇಜಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇವ್ ಆದಮೇಲೆ CPU ಹೋಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ on the given data. Okay, so after processing the information, that processed information again goes back to storage unit. That storage unit, after completion of all the jobs, that will send this information to output unit. So this is the overall operation of the computer. So this is the basic design. Okay, so this question is very important in the examination. Most probably sometimes they will give for 5 marks. Okay, sometimes they will ask only block diagram for 2 marks. Okay, so now we will discuss one by one theory concepts. Means how does the input unit works. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನು, ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೂ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಡೇಟಾನ, ಅನ್ಪ್ರೋಸೆಸ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ keyboard and mouse. Okay, so the input unit basically links the external world or environment to the computer system. Okay, so computer system na environment ಗೆ means external world ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್
ಅನ್ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಡೇಟಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಲ್ಡಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಯಾವುದು? ಮೀಡಿಯೇಟರು ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ mouse. Okay, so this is the functionality of input unit. So next is central processing unit. Central processing is also called as, shortly we call it as CPU. Okay, so main work of this CPU is, okay, CPU is the main part of a computer, like the heart of a human being. ಓಕೆ, ಸೊ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೋ, ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರನೇ ಸಿ ಪಿ ಯು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ system. So most computers are identified by the type of CPU that is present in the computer system. Okay, so ಒಂದಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದೆ ಆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಮೇಲೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಸಿ ಪಿ ಯುದು ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಸೈಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ವಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. The function of the CPU is to interpret the instructions in the program and execute them one by one. It consists of two major units. They are control unit and arithmetic and logic unit. Okay, so the CPU will interpret the instructions. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಅನ್ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡೇಟಾನ ಕೊಟ್ವಿ, ಅದು ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು. ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅದು ಸಿ ಪಿ ಯು ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಅನ್ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡೇಟಾನ. ಸೊ ಆ ಅನ್ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಡೇಟಾನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಗೈನ್ ಟೂ ಮೇಜರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಮೊರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್? Control unit, it controls and directs the transfer of program instructions and data between various units. The main activity is to maintain order and direct the operations of the entire system. Control unit is nothing but to show the direction and also control the transfer of programs and instructions in between two or more units. Okay, see in this diagram, so arrow is indicating data flow, dotted lines are indicating control flow. Okay, so ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟಿಂದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೂನಿಟಿಂದ ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ, ಎಗೇನ್ ಸಿ ಪಿ ಯುಯಿಂದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೂನಿಟಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಇನ್ಪುಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಎಗೇನ್ ಎಮ್ ಯುಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಮ್ ಯುಯಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ತೋರಿಸೋದು ಯಾವುದು? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, ಮತ್ತು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ ಸಿ ಪಿ ಯು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ unit of CPU is arithmetic and logic unit. Okay, so this arithmetic and logic unit is nothing but doing some operations on given unprocessed data. Okay, so for example, see, these are all the basic symbols, as you all know, plus, minus, star and division. These are some logical operations: less than, greater than, less than equal and greater than equal. So using this symbol, the
CPU will generate the output. Okay, for example, I have two operands 5 and 2. Using this operator plus I will add it. Okay, 7. Okay, so like this, arithmetic and logic unit performs some arithmetic functions and logic operations. Okay, so ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಂಬಲ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿರೋ ಅರ್ಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೇಕಪ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ALU ಫಂಕ್ಷನ್. So next is memory unit. So this is the main important. So what is memory unit? The data and the instructions required for processing have to be stored in the memory unit before the actual processing starts. I said this earlier in the block diagram. Okay, so ಏನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋಸ್ ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲೇ ಸೇವ್ ಆಗಬೇಕು. CPU ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲೇ ಸೇವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ some main function, that is to store the information before sending to the CPU, and after processing the information again it will stores the information in it and then send to output unit. Okay, so this is the function. In similar manner, the results generated from the processing have to be preserved before it is displayed. What I said now, that is the point. Okay, the memory unit thus provides space to store input data, intermediate results and the final output generated. So in the earlier videos I have told that so computer need to be have ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ? ಏನೇ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಕೊಟ್ಟರು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ ಟು 1 terabyte. Actually we are using 1 terabyte in our computer system. Okay, so this is the functionality of memory unit. In memory unit there are two kinds, primary memory and secondary memory. Okay, so primary memory and secondary memory I will discuss in the second chapter. Okay, in detail I will discuss. In this class just know what is primary memory and secondary memory. Primary memory is just like ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದಾದ್ರೂ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲೇ. ಸೊ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ like pen drive, hard disk, okay, DVD, CD. So these are all the secondary storage devices. Okay, so additional ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿವೈಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕು, CD, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕು, ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಡಿಸ್ಕು, DVD. These are all the examples for secondary storage device. For example, pen drive. So we can carry the information in the pen drive to anywhere. Okay,
ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ನಾವು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ನೋಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ the input unit and an output unit and secondary storage devices are together known as peripheral devices. What is mean by peripheral devices? It means that input ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಈಗ ನಾನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪೆರಿಪರಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಪೆರಿಪರಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌಸು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೊರಗಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಂಟರ್, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಲೈಕ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್, CD, DVD. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ these are together known as peripheral devices. Okay, so last one is output unit. So output unit is the last unit of a computer system. So it is used to print or display the results which are stored in the memory unit. ಓಕೆ, ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ನ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಾವು ಆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನ. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು? ಮಾನಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ನಾವೇನು ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 5+2, I said it earlier. Okay, 5+2. So this is the raw data. So its reverse information is as we know 5+2 is means that addition. 5+2 equal to 7. Okay, so this is the task. So input unit ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಅದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ is the actual function of output unit. Thus the output unit links the computer to the outside world. The monitor and printer are the most commonly used output devices. So monitor and printer are most commonly used output devices. So this this output units connects the computer to a external or outside world. Okay, so ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್. So this is the block diagram what I have explained now. Input unit, central processing unit, memory unit and output unit. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.